أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمته حضرت محمد مصطفى بن، وصلاة والسلام لسر أهلي وأصحابي وتفكا بن حتى روجا قيامتي. قالي مسلمانا دبي صحبتا خدا أمي بحثا قو دين إسلامي، دين بارشيا، دين حضوريا، وخدا عز وجل قوتيا وانتفاك ورن بكمنا دين إسلامي دا وي دين قو دين بارشي وحضوريا أمي بحثاوي بكن. خدا عز وجل د سورة بقرة آية 280 وها قوتيا: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. خدا عز وجل وهاد بيجي دبي قلي إنساني قوة إيمان آنينا وانتفك ورن بكمنا دين إسلامي دا أو دين قو دين بارشيا، دين خوشيا، دين حضوريا. وانتفك ورن بكمنا في دين قو دين إسلاميا، دين حضوريا، دين بارشيا. وانتفك ورن بكمنا دين إسلامي دا. وديس خدا عز وجل بيجي لباي ريا الشيطان نچن، نبن تابعي قفز الشيطان، دريا الشيطان دا نمشن، لباي الشيطان نچن، درياوي دا نچن، ويشخور نكنا اورنك. چونكو الشيطان جورا نياركي بليا. مادم کی گو شیطان نیارا و نیارتیاوی جی بلیا آچقا لا خود دریاوی دا نچن. خدا عز وجل دوی آیت دا ده چشت جمره گوتن. یک جی گوورن بکمن دین اسلامی دا، دین اسلامی دین بارشیا، دین حضوریا، دین خوشییا. و یک جی جمره گوت قدريا شيطان دا نچن، لپای شيطان نچن، بیا شيطان نکن، چونکو شيطان جوار نيارا. قالي مسلمانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام جي وها قوتيا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمينه الناس على دمائهم وأموالهم. پیغمبر رحمت، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وها قوتيا مسلمان او كسا قو مسلمان جدستي وي و جزماني وي امين. يعني مسلمان حقيقي لقوري تعريفه پیغمبر عليه الصلاة والسلام نب زمان خو زرار داخل كي نب دست خو زرار داخل كي خلق جزماني ويجي امينن و جدستي ويجي امينن. يعني مسلمان زانن قو بزمان خوشي زراري نادوا و زانن قو بدست خوشي زراري نادوا. يعني مهو بخوازي مهو مسلمان كي حقيقي بي نب زمان خو مهو زراري دي مسلمانا و نجي بدست خو مهو زراري يدي مسلمانا. يعني مسلماني حقيقي قهداري زمان خويا، قهداري دستي خويا، بالزمان خوا و بدستي خوا زراري نادي مسلمانا. مؤمن كيا، باورمند كيا، يكو إنسان لسر خوينا خوا و لسر مال خوا آجي أمينن. يعني آجي أمينن كو مالي وانابي، آجي أمينن كو
قتلا وا ناکی جانê wa nabî. Yani insanê bawermend hem zerarê nadê malê xelkê hem zerarê nadê canê xelkê. Yani başqa Musulmanê dî, başqa insanê dî li ser malê xwe jî û li ser canê xwe jî a jê emîn in. Êdî gelî Musulmana miho bixwaze Musulmanekî heqîqî bê, miho bixwaze bawermendekî heqîqî bê, gerek miho guvenîlir bê, bi miho zerarê nedê malê insana û miho zerarê nedê canê insana û gerek wextê miho Musulmanekî heqîqî bê, miho bi zimanê xwe zirarê nedê insana û bi destê xwe zirarê nedê insana, nedê Musulmana. Gelî Musulmana dînê me İslamê yek ji hikmetê şiyandina vî dînê İslamê ew ku heqiyê, heqîqetê, huzurê, barişê, adaletê, qenciyê, merhametê, hijêkirinê çê bike. Yani di nava toplumê de dixwaze ku heqî hebe, heqîqet hebe, adalet hebe, hijêkirin hebe û toplumeka wiha bênê meydanê. Yani toplumekê got bênê meydanê got di wê toplumê de heqîqet hakim bê, adalet hakim bê, hijêkirin di wê toplumê de hebe, barış di wê toplumê de hebe. Yani dînê İslamî yek ji hikmetê wî got toplumeka wiha bênê meydanê. Ji bona toplumeka wiha got werê meydanê, ji bona toplumeka wiha werê meydanê, Pêxember aleyhissalatu vesselam ji me re bûye pêxember û rê jî ji me re şiyandiya. Pêxemberê Xuda hijêkirin û muhabbet ji me re tewsiye kiriye. Gotiye hij hevdû bikin, bila muhabbet di ara we de hebe, bila huzur hebe, bila wina guvenîlir bin, yani barişê bikin. Pêxember aleyhissalatu vesselam evane ji me re tewsiye kirine. Kîn, nefret, hesed, gomho zirarê bidê hevdû, Pêxember aleyhissalatu vesselam gotiye van tişta nekin. Gelî Musulmana dibe zaruretê xemsa, yani pên tiştê got zarûrî ne. Dînê İslamê û temamê dîna jî guhdarê van pên tişta ne. Yani muhafazakirina dîn, muhafazakirina aqil, muhafazakirina can, muhafazakirina mal û muhafazakirina neslê. Yani di dînê İslamê de zaten temamê dîna li cem Xuda İslama. Di dînê İslamê de evan pên tişta gerek werna muhafazakirin. Yani hem miho dîn muhafaza bike zirarê nediyê de, hem miho can muhafaza bike zirarê nediyê de, hem miho aqil muhafaza bike zirarê nediyê de, hem miho mal muhafaza bike zirarê nediyê, hem miho neslê muhafaza bike zirarê nediyê de. Bi çi sebebî bibe bila bibe, insanekî got zerarê bide yekî ji van her pênca herama. Muhafazakirina va her pênc tişta, muhafazakirina dîn, ya can, ya mal, ya aqil û ya neslê ferza. Gerek miho vana muhafaza bike. Miho zerarê bide wa herama. Miho zerarê bide canê insanekî herama. Miho zerarê bide aqilê insanekî herama. Miho zerarê bide malê insanekî herama. Miho zerarê bide dînê insanekî herama. Yani evan pênc tişta bi zaruretê xemsa gerek miho wa muhafaza bike. Gelî Musulmana insanê bawermend, Pêxember aleyhissalatu vesselam gotiye insanê bawermend weka mêşa hingiva. Her hereketê wî xweş in. Mêşa hingiv bê çawa tiştê xweş dixwe,
تشتê xweş çê dikê, Musulman jî bawermend jî gerek qenciyê bikin, bibne pêşîvan ji bona qenciyê. Gerek tiştê nebaş, tiştê zerarlî gerek Musulman nekin. Bê çawa mêşa hin guf tiştê helal û temîz dixwê û tiştê temîz çê dikê, Musulman jî gerek tiştê helal bikin û tiştê helal bibne pêşîvan ji wara û zerarê nedine xelkê. Tiştê nebaş gerek nekin. Gelî Musulmana wextê got evan zeruratê xemsa got dibêjin, mesela wextê got miho dîn muhafaza kir, can muhafaza kir, aqil muhafaza kir, nesil muhafaza kir û mal muhafaza kir, wextê miho guhdarê vabê, Xuda Azze ve Cella yê ji miho razî bibe, di dunyayê de edalet, qencî, huzur, keyfxweşiyê çê bibe û di axiretê de jî mihoyê keyfxweş bibe. Ama wextê got miho va zeruratê xemse pêk newênê, miho neguhdarê wabê, di dunyayê de xweşî çê nabe û di axiretê de jî miho nakeve xweşiyê de. Êdî însanekî got bixwaze dunya wî ya xweş bê, Xuda jê razî bê, keyfa Xuda jê re were û axireta wî jî xweş bê, yê van pênc tişta muhafaza kê. Dîn muhafaza kê, can muhafaza kê, aqil muhafaza kê, mal muhafaza kê û yê neslê muhafaza kê. Wextê got miho tam heqîqî van tişta bi cih newênê, Xuda Azze ve Cella em şiyar kirina, em uyarmış kirina. Xuda Azze ve Celle di Sûretê Enfal ayeta 25 da wiha gotiya. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً Gotiye xwe muhafaza bikin, ji wê fitneya wekû nego sadece yê bi ser zalima de werê. Belkî wextê got fitne hat, ezab hat, hem zalim û hem yê geyrê zalim ew fitneyê bi ser wa de ê, gotiye xwe ji wê fitnê muhafaza bikin. Caneb Kurmancî tê gotin, wextê agir bi çiyê ket, darê hêşk û yê tar tev de dişewitin. Êdî wextê ku musîbet Xuda şiyand, yê gunehkar, yê zalim û yê qenc jî yê tev de zerarê bibînin. Tabî li vê dunyayê yê zerarê bibînin, ama li axiretê însanê qenc Xuda wa nade ezabê yê mukafat bidê wa. Gelî Musulmana weka ayeta pêşî me xwendî, Xuda Azze ve Celle dibêje win tevvek, win însanê got we îman anîna, win tevvek bikevne dînê İslamê de, ew dînê got dînê barişê ya û dînê huzurê ya û dînê xweşiyê ya. û li pey riya şeytan, li pey qevzê şeytan neçin, çunku şeytan ji we re neyarekî beliya. Gelî Musulmana miho elhamdülillah em Musulmanin û ema dînê İslamê de ne, em xwe ji riya şeytan jî dûr bigirin, em di riya şeytan de neçin. Pêxember aleyhissalatu vesselam gotiye Musulman yê got Musulman ji zimanê wî û ji destê wî emînin. Bawermend jî yê ku însan jê emînin li ser malê xwe û li ser xwîna xwe. Êdî gelî Musulmana heta got em karibin, em van wesfa ji xwe re çê bikin, em bi zimanê xwe zirarê nedine Musulmana, em bi destê xwe zirarê nedine Musulmana, bila însan li ser malê xwe û li ser xwîna xwe ji me a emîn bin. Xuda Azze ve Cella zarokê me salih bike, Xuda Azze ve Cella dêwbavê me efû bike, Xuda Azze ve Cella di dunyayê de jî qenciyê bide me, di axiretê de jî qenciyê bide me û me ji ezabê êgir muhafaza bike. Xeberdana me dawî hemd ji Rebbê alemê re bin.